So in the last lecture, we begin the study of different types of the transgenic plants, or we can say the genetically modified plants. From that, we have seen the presence of the Bt toxin by the Bacillus thuringiensis bacteria that can be introduced into the plants, or from the bean plant to the tobacco plants. Certain kinds of the genes can be introduced. In this lecture, we will see the improvement of traditional qualities, that is the biofortification. In previous lecture, we have seen the application of biotechnology to control certain kinds of insect pests or diseases. Now, when we have to improve the crop plants, our aim is increasing quality as well as quantity by means of using control of different types of diseases, different types of pests, different types of insects. We can increase the yield of the crop plant. Now we have to improve the quality of the crop by means of genetically modified or the transgenic plants or by means of biotechnology. One of the step is the improvement of nutritional qualities. We all know that whatever we eat, that must contains the nutritional quality. जर समजा त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात न्यूट्रिशन नसेल तर काय होईल? माल न्यूट्रिशन ज्याला म्हणतो आपण, उपासमार जे आहे. मग ते आपल्या शरीराला जर नुसतंच काय तर खाल्लं तर ते चोथा खाल्ल्यासारखं ज्याला आपण म्हणतो. ते उपयोगाचं आहे का? नाही. म्हणजे आपल्याला काय त्याची न्यूट्रिशनल क्वालिटी सुद्धा काय करणं गरजेचं आहे, इन्क्रीज करणं. त्यालाच काय म्हटलं जातं? बायोफॉर्टिफिकेशन. Transgenic plants have also been produced to provide functional food and nutraceuticals. फंक्शनल फूड तर इम्प्रूव्ह तर करायचंच आहे. त्याचबरोबर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी सुद्धा त्याची वाढवायची. फॉर मिलियन्स ऑफ पीपल्स इन डेव्हलपिंग कंट्रीज, राईस इज द मेन atoms in their diet. In this point, we will discuss about the improvement of some plants by means of the genetic technology, genetic improvement or the biotechnological methods, genetic recombination technology. From that, we will see the first example of the rice plant. इन डेव्हलपिंग कंट्रीज, ज्याला आपण विकसनशील देश असं म्हणतो, बऱ्याचशा देशामध्ये जे मुख्य अन्न आहे ते कोणतं आहे? भात आहे, राईस. परंतु जर त्या याच्यामध्ये, बिकॉज राईस डज नॉट कंटेन मेनी इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन इज व्हेरी कॉमन इन दिस कंट्रीज. जे आता मी म्हटलं, जर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी जर त्याची चांगली नसेल, क्वालिटी त्याच्यात जर नसेल, न्यूट्रिशन जर नसतील, तर त्याचा उपयोग आहे का? ज्याला आपल्याकडे म्हणणार काय चोथा खाल्ला, त्याच्यामध्ये काहीच नाही. मग त्याच्यामध्ये जर काही नसेल तर आपल्याला जे गरजेचं आहे ते गरजेचं जर नाही मिळणार तर काय होणार आहे? माल न्यूट्रिशन होणार आहे. आणि ते माल न्यूट्रिशन झालं म्हणजेच काय? त्या शरीराची डेव्हलपमेंट चांगली होणार. Especially terrible is the blindness that results from the lack of vitamin. Due to the lack of the nutritional content in the rice, the malnutrition takes place. Out of that, the first effect is the blindness, which is most severe due to the lack of vitamin A in the rice. भात जो आहे, ह्या भातामध्ये राईस जो आहे, तांदूळ जे आहे, याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल कंटेंट जास्त प्रमाणात नसतं. बरोबर आहे. मग ते जास्त प्रमाणात नसल्यामुळं माल न्यूट्रिशन होण्याची शक्यता आहे. आणि माल न्यूट्रिशन नंतर याचा साईड इफेक्ट जो आहे तो आंधळेपणा, ज्याला म्हणतो आंधळेपणा, जास्त प्रमाणात येऊ शकतो. कशामुळे आंधळेपणा जास्त प्रमाणात येतो? की ते जी लोकॅलिटी आहे त्या ठिकाणी अन्न जे जास्त खाल्लं जातं ते कुठलं आहे? तांदूळ खाल्लं जातं. तांदळामध्ये हे व्हिटॅमिन ए कंटेंटच नसतं. व्हिटॅमिन ए कंटेंट नसल्यामुळं त्या ठिकाणी आंधळेपणा येण्याची शक्यता जी आहे ती जास्त प्रमाणात दिसते. This vitamin is abundant in milk, vegetables like the carrot, which most of the poor people of the world cannot afford. Vitamin A content is maximum in milk and the carrot. But as these are costly, the poor peoples cannot afford continuous use of the milk or the carrot. आता व्हिटॅमिन ए जे आहे दुधामध्ये आणि गाजरामध्ये जास्त प्रमाणात मिळतं. पण जे गरीब लोकसंख्या आहे त्यांना काय रोजच दूध मिळेल किंवा रोजच गाजर खायला मिळेल असं शक्यता नाही ना.
मग त्यांना त्या गोष्टी मिळत नाहीत. त्यांना काय मिळते? फक्त तांदूळच मिळतो. मग तांदळामध्येच इम्प्रुव्हमेंट जर केली तर त्यांचा हा जो प्रॉब्लेम आहे तो रिकव्हर होऊ शकतो. To solve this problem, Swiss researchers created the transgenic rice, which is known as the golden rice, and transgenic mustard, golden mustard, varieties that are high in vitamin. Now, scientists work on the deficiency of vitamin A in the rice plant, and which is the main food for certain kinds of peoples which are present in the developing countries. As in that rice, the vitamin A is not present. The Swiss, that is the Sweden scientist, work on this process and they artificially introduced the gene in the rice plant that is known as the transgenic rice, which is known as the golden rice. And another plant that is the mustard, ज्याला आपण मोहरी म्हणतो, that is also known as the golden mustard varieties, which are high vitamin A content. आता शास्त्रज्ञांनी काय केलं की व्हिटॅमिन ए कंटेंट असलेल्या वनस्पती तयार केल्या. जे जे तांदूळ जो आहे जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणच्या लोकांचं अन्न आहे आणि मात्र त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए कंटेंट नसल्यामुळे त्यांना त्रास वेगवेगळे व्हायला लागले. मग ते जर ओव्हरकम करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये भाताची तांदळाचीच व्हरायटी अशी तयार करायची की त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए असलं पाहिजे. मग ती तयार केली, त्याला नाव दिलं गोल्डन राईस. त्याचबरोबर मस्टर्ड मोहरी जी आहे मोहरी पण तयार केली, त्याला पण गोल्डन मस्टर्ड म्हटलं जातं. आणि त्यामध्ये व्हिटॅमिन ए कंटेंट जे आहे ते वाढतं. द गोल्डन कलर इज ड्यू टू व्हिटॅमिन ए. द नेम to that specific plants which are developed by the recombinant DNA technology, the golden rice or golden mustard, the color of that specific rice or the mustard changes somewhat to the golden. That color changes to the golden is due to the vitamin A content. They hoped that this rice, if grown and eaten in developing countries, would reduce the disease associated with the vitamin A deficiency, in short, which is known as the VAD. Now, as these plants are produced by the scientists, and if these plants are grown in that developing countries where the rice is the main food, then due to the lack of vitamin A, certain kinds of disorders which are developed in those people, in those populations can be reduced. जर समजा त्यांच्यामध्ये हे राईस व्हरायटी किंवा ती मस्टर्ड व्हरायटी जर त्या ठिकाणी वाढवली तर काय होईल, त्या ठिकाणच्या लोकांचं जे मुख्य अन्न तांदूळ आहे त्यांना नॅचरली व्हिटॅमिन ए मिळेल आणि व्हिटॅमिन ए डेफिशियन्सीमुळे, त्याला व्हीएडी म्हटलं जातं, त्याच्यामुळे होणारे जे काही साईड इफेक्ट्स आहेत ते साईड इफेक्ट्स त्या ठिकाणी दिसणार नाहीत किंवा त्या ठिकाणी त्या लोकांना ती गोष्ट आढळणार नाही. अशा प्रकारे भरपूर, जसं आपण इथं 2-3 एक्झाम्पल घेतलेत, राईस असेल किंवा मस्टर्ड असेल, त्याच पद्धतीने अजून बऱ्याचशा वनस्पती ज्या आहेत त्या ह्या ट्रान्सजेनिकने तयार केल्या. त्याच्यामध्ये कोणतं सबस्टन्स इंजेक्ट केलं, त्याच्यामधलं पोटेन्शियल बेनिफिट कोणतं आहे, कोणत्या पिकामध्ये ते इंट्रोड्यूस केलं आणि ट्रान्सजीन कोणता आहे, ह्याचा एक चार्ट आपल्याला दिलेला आहे, पुस्तकामध्ये तो दिलेला आहे. समजा पहिलं जे आहे सबस्टन्स आहे प्रो व्हिटॅमिन ए. त्याचं पोटेन्शियल बेनिफिट काय, अँटीऑक्सिडंट आहे. म्हणजे त्याचा फायदा काय होतो, दॅट इज द अँटीऑक्सिडंट. कशामध्ये मिळतं ते, तांदळामध्ये, राईस. आणि त्यांच्यामधला ट्रान्सजीन कोणता आहे, फायटोजिन सिंथेज आर लायकोपिन सायक्लेज. त्याच पद्धतीचे समजा व्हिटॅमिन आहे, हे पण अँटीऑक्सिडंट आहे. कॅनोला नावाच्या प्लांट मध्ये दिसतं, त्याचं जे आहे ते लॅम्बडा टोकोफिरॉल मिथाइल ट्रान्सफरेज आहे. कॅनोला इज द प्लांट विच इज समवॉट सिमिलर टू अवर ब्रासिका. मस्टर्ड जी आहे त्याच्यासारखीच ही कॅनोला वनस्पती आहे. आपल्या भागामध्ये ही वाढवली जात नाही. कॅनडा सारख्या देशामध्ये ही जास्त प्रमाणात वापरली जाते. टाईप ऑफ व्हेजिटेबल ज्याला म्हणू शकतो आपण. जसं आपली मोहरी आहे एक्झॅक्टली त्याच पद्धतीचं ते दिसतं. त्या याच्यापासून कॅनोला ऑइल पण तयार केलं जातं. जसं आपल्याकडे मस्टर्ड ऑइल आहे तसंच पद्धतीचं तिकडे कॅनोला ऑइल तयार केलं जातं आणि ते वापरलं जातं. मग तिथल्या लोकांच्या फायद्यासाठी व्हिटॅमिन ए त्यांना भरपूर मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी ते तयार केलं. त्याच पद्धतीने फ्लेवोनॉइड्स आहेत, फ्रुक्टंट्स आहे, आयर्न आहे, या पद्धतीच्या बऱ्याचशा जे काही सबस्टन्सेस आहेत दॅट कॅन बी इंट्रोड्युस्ड in the plants like rice, sugar beet, tomato, etc. So that is the chart of certain kinds of the substances, potential benefit crop and the transgenic transgene which is introduced into that specific plants. So in this way, by means of recombinant technology, number of the plants, near about 60 to 70 different types of the plants are changed to improve their nutritional quality.
त्यांचं न्यूट्रिशनल कंटेंट वाढवण्यासाठी या पद्धतीच्या बऱ्याचशा वनस्पती ज्या आहेत त्या तयार केल्या. Improvement in oil content and oil quality of oil crops like soybean, oil palms, rapeseed, that is the brassica, and sunflower have been achieved by transfer of Arabidopsis genes. Now, those plants which yield oils, in those plants, if we have to increase again the nutritional content, we have to introduce certain kinds of the genes. In oil producing crops, the gene Arabidopsis is introduced to improve the quality of the oil crops like the soybean, oil palms, brassica, sunflower, etc. ज्याच्यापासून तेल निघते त्या तेलाची पण क्वालिटी जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा जीन इंट्रोड्यूस केला जातात. हे एक एक्झाम्पल आहे की त्याच्यामुळे ऑइल कंटेंट त्याच्यातलं वाढलं पाहिजे, जास्तीत जास्त ऑइल त्यांच्यापासून मिळेल. आणि त्याचबरोबर क्वांटिटी आणि क्वालिटी मी म्हटलं तुम्हाला, नुसतं क्वांटिटी वाढवून नाही तर त्याची क्वालिटी सुद्धा इम्प्रूव्ह करण्यासाठी अशा पद्धतीने जीनचा वापर केला जाऊ शकतो. Iron deficiency is also serious nutritional problem affecting an estimated 30% of the world population. Iron is very important as far as the human beings are concerned. हे तर सगळ्यालाच माहिती आहे. माणसाच्या शरीरामध्ये आयर्न असणं गरजेचं आहे. त्याची जर कमतरता असेल तर बऱ्याचशा गोष्टी माणसामध्ये दिसून येतात. आणि जवळजवळ आपल्या जगातलं 30% पॉप्युलेशन जे आहे दॅट कॅन बी अफेक्टेड ड्यू टू द डेफिशियन्सी ऑफ आयर्न. आता हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे आयर्न कशाचं डेफिशियन्सीचं कशामुळे होऊ शकते. कारण आपल्या शरीरातला जो हिमोग्लोबिन आहे तो जर ऍक्टिव्ह राहायचा असेल तर त्याला आयर्न मिळणं गरजेचं असतं. जर त्याला आयर्नची कमतरता जर मिळाली तर रक्ताशी निगडीत बरेचसे आजार जे आहेत ते त्या ठिकाणी दिसून येतात. दॅट इज नोन ॲज द डेफिशियन्सी ऑफ आयर्न. मग ते कंट्रोल करायचं असेल तर प्रोडक्शन जे आहे त्याच्यामधलं आयर्न कंटेंट वाढवणं गरजेचं असतं. For production of transgenic crops like that will produce food rich in iron and iron storage protein is targeted. Now, 30% of the world population, जगाच्या 30% पॉप्युलेशन हे ह्या आयर्नच्या डेफिशियन्सीमुळे होतं. म्हणजे याच्यावरती जास्त रिसर्च करणं शास्त्रज्ञांना गरजेचं वाटलं. त्याच्यामुळं त्यांनी जे आहे की अशा वनस्पती तयार केल्या की ज्याच्यामध्ये आयर्न कंटेंट किंवा आयर्न स्टोरेज प्रोटीन, ज्याचं नाव आहे फेरिटीन, हे जास्ती प्रमाणात असेल अशा वनस्पती ज्या आहेत तयार करण्यावरती जास्त भर दिला. फेरेटीन इज फाउंड इन मेनी एनिमल्स, प्लांट्स अँड द बॅक्टेरिया. बऱ्याचशा वनस्पती, प्राणी आणि बॅक्टेरियामध्ये तो कंपोनंट दिसून येतो जो आयर्न कंटेंटसाठी गरजेचा आहे. The genes for ferritin protein isolated from soybean, Phaseolus, wild bean have been transferred to the rice. Now, naturally, this protein, that is the ferritin, is present in the soybean and the wild bean. ज्या हे जे आहे आपलं बीन व्हरायटी जी आहे जंगली ज्याला म्हणू शकतो किंवा आपलं सोयाबीन जे आहे याच्यामध्ये नॅचरली जे आहे आयर्न भरपूर प्रमाणात मिळतं. मगाशी जसं म्हटलं की बऱ्याचशा डेव्हलपिंग कंट्रीला त्यांचं मुख्य खाद्य कुठलं आहे तर तांदूळ आहे. मग तांदळामध्येच आयर्न जर भरपूर प्रमाणात वाढवलं तर ती डेफिशियन्सी जी आहे आयर्नची ती कमी होऊ शकते. त्याच्यामुळे त्याच्यातून जे आहे तो ट्रान्सफर केलेला दिसून येतो. Currently, many novel products have been commercially exploited for their products such as by means of recombinant DNA technology. Number of novel products are produced and which are commercially exploited for their products. त्याची काही एक्झाम्पल्स आहेत, एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी. A super glue produced by tobacco plants with gene encoding for powerful adhesive proteins enables marine mussels to stick to the rocks. A special kind of glue, which is known as the super glue, which is naturally present in certain kinds of marine animals, that is marine mussels, that is useful to stick that animal to the rocks into the water. That gene can be introduced into the tobacco plants to produce a special kind of super glue. Where it is useful super glue, that can be useful, especially valuable as a biochemical glue for body repairs during the surgery. In certain kinds of operations, the body repairs is required. For that purpose, that glue can be useful. सुपर ग्लू जो आहे या ठिकाणी हा जो सुपर ग्लू आहे दॅट इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम टोबॅको प्लांट.
but naturally that glue is not present in the tobacco plant. Naturally, it is present in certain kinds of marine mussels. That glue is useful to those animals to stick up to the rocks in the marine water. खऱ्या पाण्यामध्ये त्या दगडाला धरून ठेवण्यासाठी त्या प्राण्यामध्ये तो ग्लू तो तयार करतात. त्याच्या सहाय्याने ते दगडाला धरून ठेवतात. परंतु हा ग्लू जे आहे ते माणसामध्ये बऱ्याच वेळा बॉडी रिपेअर्स करण्यासाठी जे काही सर्जिकल गोष्टी केल्या जातात, त्या ठिकाणी ते रिकव्हर होण्यासाठी या ग्लूचा उपयोग होऊ शकतो असं शास्त्रज्ञाच्या लक्षात आल्यानंतर ना, त्याच्यासाठीचा जीन जो त्या मरीन अॅनिमल्स मध्ये होता त्याच्यातून कुठे इंट्रोड्यूस केला? टोबॅको प्लांट मध्ये. अँड फ्रॉम टोबॅको प्लांट्स दॅट कॅन बी इझिली आयसोलेटेड. तंबाखूच्या वनस्पतीमध्ये तो इंट्रोड्यूस केला, त्याच्यातून तो आयसोलेट केला जाऊ शकतो आणि तो आयसोलेट केल्यानंतर ना वेगवेगळ्या सर्जिकल ऑपरेशन्स मध्ये तो बॉडी ऑर्गन्स रिपेअर साठी तो वापरला जाऊ शकतो. Transgenic plants containing oil encoding genes from marine algae produce oil that has nutritional values similar to cod liver oil. Cod liver oil, which is again important, which was isolated from certain kinds of the fishes. काही प्रजाती आहेत माशाच्या त्यांच्यापासून ते कॉड लिव्हर ऑइल मिळतं. परंतु शास्त्रज्ञाने ट्रान्सजेनिक प्लांट अशा तयार केला की त्यांच्यामध्ये ते कॉड लिव्हर ऑइल मिळेल. ते कुठून घेतलं? फ्रॉम सर्टन काइंड्स ऑफ मरीन अल्गे. मरीन म्हणजे खाऱ्या पाण्यामध्ये वाढणार, त्यांना मरीन म्हटलं. मग ते अल्गे असतील, डिफरंट टाइप्स ऑफ अॅनिमल्स असतील, जे काय असेल त्या अल्गीमध्ये ती कॅपॅसिटी होती. नाउ दॅट जीन from the marine algae is isolated and introduced into the certain kinds of the plant. And from that plant, we can isolate the cod liver oil. Plant that will produce the anti-malarial drug artemisinin. This is the drug which is useful against the malaria. हा जो ड्रग आहे ह्या ड्रग कशावरती वापरला गेला जातो? मलेरियावर. तो कशामध्ये इंट्रोड्यूस केला? प्लांट्स मध्ये. Genetically engineered opium poppy produce more powerful painkillers. ओपियम आपल्याकडं आपण ज्याला खसखस म्हणतो, हे खसखस जे आहे ते ओपियमचे सीड्स आहेत. हे जे ओपियम आहे दॅट इज अ काइंड ऑफ द ड्रग्स दॅट हॅव ॲबिलिटी ऑफ द पेन किलर, वेदना शामक ज्याला आपण म्हणू शकतो. मग अशा ह्या ज्या वनस्पती आहेत ओपीएमच्या, अशा तयार केल्या, जेनेटिकली मॉडिफाईड केल्या की त्यांच्यामध्ये अजून ताकदपूर पेन किलर तयार केलं जाऊ शकतं. दॅट कॅन बी आयसोलेटेड अँड युज्ड ॲज अ ड्रग्स इन सर्टन काइंड्स ऑफ द प्लांट्स. So these are again some of the uses of the plant breeding technology to induce nutritional content of the plant. ह्या पद्धतीने आपण वनस्पतीमध्ये त्याचं न्यूट्रिशनल कंटेंट असेल, व्हिटॅमिन्स असतील, डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑइल्स असतील, काही ग्लूज असतील, हे वाढवण्यासाठी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जे आहे ते या पद्धतीने करण्याचे काही एक्झाम्पल जे आहेत ते आता या ठिकाणी आपण बघू. अशाच पद्धतीने अजून वनस्पतीमध्ये मॉडिफिकेशन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. ते कोणतं? ते आपण पुढच्या तासामध्ये बघूया.